friends, this is Shravani. Welcome back to my channel Learn More. Okay, previous video lo manam parts of speech. How many parts of speech is there? 8 parts of speech గురించి with examples clear గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఎవరైనా ఈ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే ఛానల్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో కనిపిస్తుంది. డిస్క్రిప్షన్ లో ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. ఛానల్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని కూడా అందులో ఉంటాయి. Okay, today we will learn about the sentence. What is meant by sentence? Sentence అంటే ఏంటి? సెంటెన్స్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? How many types of sentences అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం. What is meant by sentence? Sentence means ఏంటి? వాక్యం. వాక్యం అంటే ఏంటి? అర్థవంతమైన పదాలను ఏ ప్లేస్, ఒక వాక్యంలో ఒక పదాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టి ఆ వాక్యాన్ని రాస్తే అది ఒక సెంటెన్స్ అవుతుంది. What is meant by sentence? It a group of words with correct meaning. Okay, when you take any sentence, you divide two types. What is that? Subject plus predicate. That is the sentence. Subject plus predicate. Subject plus predicate means what is that? Remaining in except subject in sentence, the remaining part is called predicate. Okay, how many types of sentences? In our English grammar, 4 types of sentences. What is that? Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. Okay, let me discuss about that. See, sentence means subject plus predicate. Let me see the example. She spoke in English. She spoke in English. Okay, she means this is the subject here. She is subject. Remaining part in sentence is called predicate. Is there verb, object, preposition, conjunction? Is there any? Except the subject, remaining part is called predicate. And next one, how many types of? 4 types. Assertive sentence. Its another name is declarative sentence. Assertive sentence another name is declarative sentence. Next, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. Assertive sentence అంటే ఏంటంటే it show the full meaning, పూర్తి అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది assertive sentences అని. అలాగే it start with subject and ending with full stop. Subject తో స్టార్ట్ అవుతుంది, full stop తో end అవుతుంది. That is the assertive sentence. It show the complete meaning. These are 3 types is there. What is that? Affirmative sentence and negative sentence and emphatic sentence. Okay, what is the difference? 3 sentences. Assertive sentence అంటే subject తో స్టార్ట్ అవుతుంది, full stop తో end అవుతుంది. It show the complete meaning అని తెలుసుకున్నాం కదా. అయితే ఇందులో 3 types లో what is the difference? ఈ 3 types లో డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, affirmative sentence లో you can take one example. She teaches. She teaches అంటే affirmative అంటే it show the positive sense. It show the positive sense. She teaches. ఆమె చెప్తుంది, ఆమె టీచింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, అయింది కదా. ఇప్పుడు దిస్ సెంటెన్స్, దిస్ సేమ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ ఫామ్ లో ఎలా ఉంటుంది? షీ డస్ నాట్ టీచ్. షీ డస్ నాట్ టీచ్ అంటే ఏంటి? తను బోధించట్లేదు, తను టీచింగ్ చేయట్లేదు అని అర్థం వస్తుంది. అంటే ఇది అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ అర్థాన్ని ఇస్తే, నెగిటివ్ అంటేనే వస్తుంది. నెగిటివ్ మీన్స్ నెగిటివ్ సెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ డస్ నాట్ ఎలా వచ్చింది? డూ యూ నోటీస్ దట్? డస్ ఇక్కడ ఏంటి? V1 ప్లస్ S వచ్చింది కదా, కాబట్టి ఇక్కడ డూ ప్లస్ ఈఎస్. డస్, డూ ప్లస్ ఈఎస్ ఏమవుతుంది? డస్ అవుతుంది. డస్ నాట్ టీచ్. ఏదైనా మనం ఒక సెంటెన్స్ ని పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ లోకి మార్చాలంటే, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నుంచి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ మార్చాలంటే ఈ వర్బ్ ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో హెల్పింగ్ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్ లేనప్పుడు మెయిన్ వర్బ్ నుంచి డూ ఫామ్ తీసుకోవాలి. ఇది డూ ఫామ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమైంది? డస్. డస్ యూ విల్ టేక్ వన్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ మెయిన్ వర్బ్ ఆర్ డూ ఫామ్ verb. After you put the not. Not means they show the negative form, negative sense. She does not teach. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్ మనకి ఎంఫటిక్ సెంటెన్స్ లోకి మార్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. She does teach. She does teach. She does teach అంటే ఏంటి? తను చెప్తుంది. ఎస్, తను చెప్తుంది.
స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేటప్పుడు ఎంఫటిక్ సెంటెన్సెస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఎస్ షీ డస్ టీచ్, తను చెప్తుంది. ఏంటి కన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఇదేంటి ఈ రెండు ఒకలా ఉన్నాయా లేవు కదా. ఇదేంటిది ఎస్ అంటే షీ టీచర్స్, తను టీచర్ కాబట్టి బోధిస్తుంది, టీచ్ చేస్తుంది అని చెప్పి. ఇదేంటి ఎస్ హీ డస్ టీచ్, తను చేస్తుంది అంటే ఏంటి ఇది కన్ఫర్మేషన్. స్ట్రెస్ చేస్తూ కన్ఫర్మ్ చేస్తూ చెప్తుంది ఇది అనేది. నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ హ్యాపెన్స్. దీన్ని మనం నెగిటివ్ సెన్స్ లో ఎలా రాస్తాం? ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇది జరిగింది, జరగలేదు. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇక్కడ ఎస్ ఉంటుంది కదండి, ఈ ఎస్ లో మనం డూ ఫార్మ్ గా డస్ అని తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ హ్యాపెన్ దగ్గర ఎస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం నెగిటివ్ సెన్స్ వచ్చేటప్పుడు. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎంఫటిక్ సెంటెన్స్ లో ఎలా వస్తుంది? ఇట్ డస్ హ్యాపెన్. ఇట్ డస్ హ్యాపెన్. ఎస్ ఇట్ డస్ హ్యాపెన్. జరిగింది, అవును అనేది స్ట్రెస్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పడం ఎంఫటిక్ సెంటెన్సెస్ లో. ఓకే, లెట్ మీ సీ దట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. Interrogative sentence. This is a questioning word. We show the questions. How many types of questions? Yes or no questions and WH words question. చూడండి yes or no type questions and next one main and WH word questions. అంటే ఇప్పుడు yes or no questions, WH word questions తో పాటు main questions means if you take any question that's called interrogative sentence. Let me see that. Yes or no type questions ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. Yes or no type questions ఎప్పుడు కూడా start with the helping verbs. What is helping verbs? Is, am, are, was, were, have, has, had, and next will, shall, would, should, can, could, may, might. ఇవన్నీ ఏంటి హెల్పింగ్ verbs. ఈ హెల్పింగ్ verbs గురించి మనం ప్రనౌన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ప్రనౌన్ టాపిక్ లో క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో. మీకు ఏమైనా హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ మీద డౌట్ ఉంటే మీరు ప్రనౌన్ గురించి ఉన్న వీడియో ఉంటుంది, ఆ డిస్క్రిప్షన్ లోనే మా ఛానల్ లింక్ ఓపెన్ చేసి అబౌట్ ప్రనౌన్ అనే వీడియోని చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ ఇట్స్ ఎండ్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్ కదా ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్. ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్, సో బికాస్ ఇట్స్ ఎండ్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, లెట్ వి సీ దట్. Are you happy? Are you happy? Are is a helping word. Are you happy? నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావా? ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆన్సర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ క్వశ్చన్? సే ఎస్ ఆర్ నో. ఎక్కువగా నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకు, ఎస్ ఆర్ నో అవునో కాదా చెప్పు అని అడుగుతాను కదా. అలా ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సే ఎస్ ఆర్ నో, దట్స్ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్. అంటే ఏంటి, నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వద్దు, ఎస్ ఆర్ నో యు సే జస్ట్ ఆన్సర్ లైక్ దట్. ఆన్సర్ ఎలా రావాలి? ఎస్. ఆర్ యు హ్యాపీ? నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నా? ఎస్ ఐ యామ్. ఎస్ ఐ యామ్. ఆర్ యు గో దేర్? ఎస్ ఐ గో. అంటే ఏంటి, ఓన్లీ యూ సింపుల్లీ సే దట్ ఎస్ ఆర్ నో, దట్స్ ఇట్. అలా ఎస్ ఆర్ నో అనే ఆన్సర్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, కాంట్ యు రన్ ఫస్ట్? కాంట్ యు రన్ ఫస్ట్? నువ్వు వేరంగా పరిగెత్తలేవా? నో ఐ కెన్. నెక్స్ట్ WH words. WH words means it start with the WH words. What is meant by WH words? What, when, how, where. ఇవన్నీ ఏంటివి WH words. For example, what is your name? Where are you going? How are you? How much the time now? What is the time now? అలా వస్తుంది. How old are you? What is your father? ఇవన్నీ ఏంటివి WH words. It want to ఆన్సర్ ఫుల్, అంటే ఫుల్ గా అంది. ఇప్పుడు కూడా ఈ WH వర్డ్ కి ఆన్సర్ అనేది ఏంటికి ఫుల్ గా ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఆన్సర్ ఉండాలి ఈ WH వర్డ్ కి అనేది. కానీ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ కి ఏంటి, ఓన్లీ సింపుల్ గా సే ఎస్ ఆర్ నో మాత్రమే ఉంటుంది ఆన్సర్. చూడండి, వెన్, వాట్, వేర్, హౌ ఎక్సెట్రా WH వర్డ్స్ అన్ని కూడా WH వర్డ్ క్వశ్చన్స్ లో ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ విత్ WH వర్డ్. ఎప్పుడు కూడా WH వర్డ్ క్వశ్చన్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి? WH వర్డ్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి, క్వశ్చన్ మార్క్ తో ఎండ్ అవుతాయి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్? ఇక్కడ ఏంటి, వాట్ అనేది క్వశ్చన్. ఇంకో వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అండ్ హౌ కెన్ యూ సే దట్ అలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. సబ్జెక్ట్ ఉండదు, ఇన్విజిబుల్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్. అంటే కనబడదు మనకు సబ్జెక్ట్ అనేది మన సెంటెన్స్ లో రాయము, బట్ మన అక్కడ సిచ్యువేషన్ లో ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఆ సబ్జెక్ట్ సిచ్యువేషన్ లో సబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటుంది అక్కడ.
ఓకే లెట్స్ సీ దట్ ఏంటి వస్తాయి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ లో కమాండ్స్, ఆర్డర్, రిక్వెస్ట్, సజెషన్, ఇవన్నీ ఏంటి అడ్వైస్, ఇవన్నీ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ లో వస్తాయి. అలా చూద్దాం. చూడండి, వితౌట్ సబ్జెక్ట్. వితౌట్ సబ్జెక్టే కానీ ఇన్విజిబుల్ గా అక్కడ సబ్జెక్ట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి అక్కడ ఇన్విజిబుల్ గా సబ్జెక్ట్ తో పని ఉండదు, సబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది, ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఆర్డర్, కమాండ్, సజెషన్, రిక్వెస్ట్, ప్రపోజల్ అలా ఉంటాయి. అవి ఎలా ఉంటాయి? లెట్ మీ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ కదా. బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ, ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్. ఇట్ షో ద ఆర్డర్. బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ, టీ తేనాకు అంటే ఏంటి? ఇది ఆర్డర్. ఇది చూడండి, డూ ద వర్క్, ఈ వర్క్ చేయి నువ్వు, ఆర్డర్. ఓకే, కమాండ్ చూద్దాం. సిట్ డౌన్, గెట్ అవుట్, గెట్ లాస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డర్ అండ్ కమాండ్? ఆర్డర్ అనేది పొలైట్ వేలో ఆర్డర్ ఉంటుంది. కమాండ్ అనేది ఏంటి? గెట్ అవుట్, గెట్ లాస్, స్టాండ్ అప్, సిట్ డౌన్. ఆర్డర్, దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. ఇదేంటి? ఇది ఫార్మల్ గా ఉంటుంది, ఇది ఇన్ఫార్మల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, టేక్ రెస్ట్, టేక్ కేర్, టేక్ కేర్, టేక్ రెస్ట్. ఇవేంటి? ఇట్ షో ద అడ్వైజ్, అడ్వైజ్ ని తెలియజేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్విజిబుల్ గా సబ్జెక్ట్ ఉంటదని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లేదు. ఎవరికి చెప్తున్నావు నువ్వు? ఎదురుగా ఉన్నారు కదా ఒకరు, ఉంటే ఎవరికో ఒకరికి చెప్తాం. ఎదురుగా ఎవరు లేకపోతే గాలిలో చెప్పం కదా మనం బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ అని. అంటే ఎదురుగా యూ బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ, నువ్వు తే అంటే ఎదురుగా ఉన్నారు. దట్ ఈస్ నాట్, ఇక్కడ ఏంటి? ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటుంది కానీ దట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు ద రైట్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ రాయని అవసరం లేదు, ఇన్విజిబుల్ గా ఎదురుగా ఉంటారు, వాళ్ళకి మనం చెప్తాం బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ అని. ఎక్కువ మంది ఉంటే అందులో ఒకరికి చెప్తే యూ అని స్పెసిఫిక్ గా సబ్జెక్ట్ చెప్తాం కదా. ఇక్కడ ఏంటి? ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటుంది. చూడండి, డూ ద వర్క్, ఎవరికి చెప్తున్నావు? ఏదో ఒక పర్సన్ అక్కడ ఉన్నారు. డూ ద వర్క్, ఆ యూ అనే సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టేక్ కేర్, టేక్ కేర్, టేక్ రెస్ట్. ఇవేంటివి? అడ్వైజ్, షో ద అడ్వైజ్, నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో అనేది అడ్వైజ్ అని తెలియజేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్ హిమ్ టేక్ రెస్ట్. ఇక్కడ టేక్ రెస్ట్ అడ్వైజ్ అయ్యింది. లెట్ అనేది ఏంటి? ఇట్ పొలైట్ వే, ఇట్ షో ద సజెషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ పెన్, ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ పెన్. ఇవేంటిది? రిక్వెస్ట్ కిందకి వస్తుంది. సారీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీన్స్ అపాలజీ. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటే మనం అది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రాశారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇక్కడ సారీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇవేంటి? అపాలజీని తెలియజేస్తున్నాయి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండ్ థ్యాంక్ యూ, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అనేది ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మార్క్ ఉన్నప్పటికీ ఇవి కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ లో భాగమే. దీన్నే ఆప్టేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని కూడా అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, గుడ్ మార్నింగ్, విషెస్ తెలియజేసేటప్పుడు, గుడ్ మార్నింగ్, గ్రీటింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్, హలో, ఇవేంటివి? షో ద గ్రీటింగ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అవి. నెక్స్ట్ హ్యాపీ జర్నీ, విషెస్ చెప్పేటప్పుడు హ్యాపీ జర్నీ, హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్. ఇవన్నీ ఏంటి? ఇట్ షో ద విషెస్, విషెస్ ని తెలియజేసేటప్పుడు. ఇవన్నీ ఏంటి? ఆప్టేటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ లో ఇది ఒక పార్ట్. హ్యాపీ జర్నీ కూడా తెలియజేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. వాట్ ఈస్ meant by exclamatory sentence? It start with the exclamatory word. ఆల్రెడీ ఇవి మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లోని ఇంటర్జెక్షన్ లో తెలుసుకున్నాం. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మన ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. అబౌట్ ఇంటర్జెక్షన్ గురించి మీరు అందులో వీడియోలో చూడొచ్చు. అంటే ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ ఏంటి? ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్. వాట్ ఈస్ దట్? వావ్, హుర్రే, హెలాస్. ఇవన్నీ ఏంటివి? ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్. దిస్ స్టార్ట్ విత్ ద ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్. అండ్ ఫుల్ స్టాప్ లోపల ఇంకా ఏంటివి? ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్. It shows the sudden feelings. Okay friends, this is the types of sentences. What is the sentences? A sentence is a group of words with correct meaning. It shows the subject plus verb predicate. And తెలుసుకున్నాం కదా. అలాగే 4 types of sentences is there. What is that? Assertive sentence and interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence with examples తెలుసుకున్నాం కదా. Okay, do you want to suggest me? Do you want to correct me? You write in comment box. Okay, మీకు కనుక మీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.